إفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله
ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع. وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, yaitu nabi-nabi dan orang-orang yang siddiqin dan orang-orang yang syahid serta orang-orang yang saleh. Dan amat eloklah mereka itu menjadi teman rakan, yakni kepada orang-orang yang taat. Ayat 69 surah An-Nisa. Ayat 70 Allah berfirman, "Dzalikal fadlu minallah wa kafaa billahi alima." Yang demikian itu adalah limpah kurnia dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dan cukuplah Allah yang maha mengetahui, yakni akan balasan pahalanya. Di antara sebab turun ayat ini riwayat Imam At-Tabrani Ibnu Mardawai dengan sanad bisanadin la ba'sa bihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إن دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu lelaki itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri, dan sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada anakku, dan sesungguhnya aku apabila berada di rumah lalu aku teringat kepada engkau, aku tidak sabar sehingga aku datang lalu melihat kepadamu. Dan apabila aku mengingati kematianku dan kematian engkau, aku ketahui bahwasanya engkau apabila engkau masuk di dalam syurga kelak, engkau akan diangkat oleh Allah kepada darjat yang tinggi bersama dengan para nabi-nabi yang lain. Dan sesungguhnya aku, jika aku masuk ke dalam syurga, aku takut tidak dapat melihat engkau lagi. Maka Nabi SAW tidak menjawab sedikit pun terhadap kata-kata sahabat tadi, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wa may yuti'illaha war rasul, sehingga akhir ayat. Kata Imam Al-Kalbi rahimahullah, نزلت في ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شديد الحب له وقليل الصبر عنه فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه يعرف في وجهه الحزن خوف عدم رؤيته صلى الله عليه وسلم بعد الموت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية. Ayat ini turun, kata seorang ulama, pada seorang lelaki yang bernama Thauban, hamba kepada Rasulullah SAW. Thauban ini seorang yang amat kasih kepada Nabi SAW, tidak sabar ke atas baginda. Satu hari dia datang berjumpa Nabi SAW dalam keadaan telah berubah warna kulitnya dan kurus tubuh badannya. Wajahnya menjadi pucat, badannya menjadi kurus. Dilihat pada wajahnya tanda kemuraman dan kesedihan. Kerana dia memikirkan, dia takut tak boleh lihat Nabi SAW lah setelah dia mati. Masa di dunia dia berasa nak tengok, dia pergi tengok. Dia teringat ke Rasulullah, dia pergi jumpa. Akhirat esok Rasulullah wafat, dia pun mati. Rasulullah duduk di tempat tertinggi dalam syurga, dia duduk tempat rendah. Dia takut tak boleh tengok Rasulullah dah. Maka dia menjadi sedih sampai kurus dan pucat wajahnya. Apabila dia mencerita sedemikian, dia kata, ya Rasulullah, kalau engkau meninggal kelak, aku juga meninggal. Kalau engkau pasti dah masuk syurga,
Kalau dia masuk syurga, apakah dia boleh tengok Rasulullah? Dia susah hati, takut tak boleh tengok. Ini dialog yang berlaku. Riwayat Ibnu Abi Hatim daripada Imam Masruq rahimahullahu taala, ia berkata, qala ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma yanbaghi lana an nufarriqaka fa innaka law quddimta la rufi'ta fawqana wa lam naraka. Beberapa orang sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak sepatutnya kami berpisah dengan engkau, sehingga sesungguhnya engkau, jika engkau diwafatkan, pasti darjat engkau akan diangkat mengatasi kami, dan kemungkinan kami tidak boleh melihat engkau. Maka Allah menurunkan ayat ini, man yuti'illah war rasul, sampai habis. Riwayat Ibnu Abi Hatim juga menyebut Ikrimah radhiyallahu anhu berkata, ata fatatun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Nabi Allah, inna lana minka nadratan fid dunya wa yawmal qiyamati la narak fa innaka fil jannati fid darajatil ula. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami mampu melihat engkau di dunia, dan pada hari kiamat kami tidak mampu melihat engkau. Sesungguhnya engkau akan berada di dalam syurga di tempat yang tertinggi. Lalu Allah turunkan ayat ini. Maka bersabdalah Nabi SAW kepada lelaki pemuda itu, anta ma'i fil jannati insyaallah, engkau bersama aku dalam syurga kelak insyaallah. Ini beberapa kisah yang dijelaskan oleh ulama tentang sebab turunnya ayat ini. Jadi para sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi SAW, ada yang lama duduk dengan Rasulullah, ada duduk sikit, waktu lain mungkin dia pergi kerja dan sebagainya. Dan majlis para sahabat bersama dengan Nabi SAW tidak dihalang untuk dihadiri oleh sesiapa. Siapa nak mai mengaji kat Rasulullah mai. Siapa nak pergi duduk lama, nak duduk 5 minit, nak duduk sejam, nak duduk 5 jam, terpulang. Yang datang lewat duduk di belakang sekali, yang datang awal duduk depan, datang tengah-tengah duduk tengah-tengah. Ya'ti fayajlisu haitsu yantahi bihil majlis. Sesiapa yang datang, tak kira awal, tak kira tengah, tak kira hujung, waktu pengajian bersama dengan Nabi SAW tidak disekat. Mailah, datanglah pukul apa pun nak jumpa Rasulullah. Kalau datang majlis dah orang ada ramai, duduk di tempat duduk terakhir. Orang yang nak duduk dengan Nabi SAW secara berterusan, silakan. Orang yang nak tengok setiap waktu saat, dia mai jumpa setiap kali dia nak tengok. Duduk di rumah teringat nak jumpa Rasulullah, pergi tengok terus. Teringat nak bercakap dengan Rasulullah, pergi bercakap terus. Itulah kehidupan para sahabat yang boleh jumpa Nabi SAW siang malam, tak perlu pengawal. Kita lah kalau orang besar kita nak jumpa payah. Tengok dalam gambar boleh. Nak pergi jumpa kena ada perjanjian. Nak pergi jumpa pembesar negara, susah. Nabi SAW dulu pembesar negara di Madinah, ketua negara Madinah, tapi senang jumpa, tak ada pengawal dan sebagainya.
Maka salah seorang sahabat yang amat kasih kepada Nabi SAW, duk fikir seorang-seorang dia, yang bernama Thauban. Thauban ni syadidul hubb, amat cinta kepada Nabi SAW. Qalil as-sabr anhu, sedikit sabar. Teringat kat Rasulullah, terus pergi cari Rasulullah. Satu hari dia datang jumpa Nabi SAW, wajahnya berubah. Dia menjadi kurus dan di mukanya tanda kesedihan. Rasulullah bertanya, "Ma bika ya Thauban?" Apa yang kena kamu? Kamu jadi macam ni, apa sebab? Pasal apa kurus sangat ni? Pasal apa pucat muka kamu? Pasal apa tampak sedih, tak nampak ceria? Itu persoalan-persoalan yang berlaku kepada diri Thauban. Maka kata dah oleh Thauban, "Wallahi ma bi maradun wala illatun, walakinni uhibbuka wa ashtaqu ilaik." Demi Allah, aku tak ada sakit apa, tetapi aku amat cinta dan rindu kepada engkau. Wa qad alimtu anni fid dunya araka waqta ma urid, lakinnaka fil akhirati satadhhabu anta fi 'illiyin ma'an nabiyyin, wa in dakhaltul jannata kuntu fi manzilin duna manzilika, wa in lam adkhul fadhaka hina la araka abada. Sesungguhnya aku tahu bahwasanya aku di dunia dapat melihat engkau pada waktu yang aku kehendaki. Bila-bila masa teringin nak jumpa engkau, nak tengok engkau, aku mai jumpa terus. Pagi, petang, siang, malam, boleh jumpa engkau bila-bila masa. Tetapi di akhirat kelak, engkau akan berada di tempat yang tertinggi bersama para nabi yang lain. Dan jika aku masuk syurga, aku berada di tempat yang rendah, jauh lebih rendah daripada kedudukan engkau. Dan jika aku tak masuk syurga, ketika itu aku tidak akan dapat melihat engkau selama-lamanya. Dia kata kalau tak masuk syurga, tak boleh tengok Rasulullah terus. Kalau dia masuk syurga pun tak boleh tengok juga. Pasal duduk jauh, Rasulullah duduk tempat tinggi, tempat yang terhebat. Al-Imam Ibn Jarir rahimahullah menyebut di dalam kitab Tafsir At-Tabari dengan sanadnya, di mana Imam Sa'id Ibn Jubair rahimahullah berkata, telah datang oleh seorang lelaki daripada Ansar, daripada kaum Ansar, bertemu Rasulullah SAW sambil bersedih. Nabi SAW bertanya, "Ya fulan, mali araka mahzuna." Wahai si fulan, kenapa aku melihat engkau sedih? Ia menjawab, "Ya Nabi Allah, syai'un fakkartu fih." Ada satu perkara yang aku sedang berfikir, yang aku telah berfikir padanya. Nabi SAW bertanya, "Ma huwa, apa yang kamu fikir?" Dia kata, "Nahnu naghdu 'alaika wa naruhu nanzuru ila wajhika wa nujalisuk. Wa ghadan turfa'u ma'an nabiyyin fala nasiru ilaika." Kami sekarang boleh datang berjumpa engkau pagi ataupun petang untuk melihat wajahmu, untuk duduk bersama engkau. Di akhirat kelak, besok hari, engkau bakal diangkat bersama para nabi, maka kami tidak sampai kepada engkau. Nabi SAW tak jawab sedikit pun. Kemudian malaikat Jibril datang membawa ayat ini. Maka Nabi SAW pun panggil lelaki tadi dan menyampaikan berita gembira kepada sahabat tadi. Walaupun darjat tak sama, Nabi SAW darjat tinggi, bagi kita darjat rendah. Kalau kita boleh masuk syurga, kita teringin saja nak jumpa nak Rasulullah, nak lihat Rasulullah, Allah perlihatkan dan bagi kita bertemu pada masa itu juga. Kehidupan para sahabat, mereka disibukkan dengan cinta kepada Rasulullah SAW.
Sampai mereka fikirkan perkara sedemikian. Mereka fikir apakah nikmat dapat berjumpa Rasulullah dapat diperolehi lagi setelah meninggal kelak. Mereka fikirkan syurga ini banyak kedudukan, banyak darjat, banyak tahap. Sudah tentu Nabi SAW lah yang paling tinggi darjat baginda. Maka Sayyidina Thauban ingin agar nikmat melihat dan bertemu dengan Nabi SAW itu tidak berakhir dan tidak hilang. Dia telah berjaya melihat Nabi SAW di dunia. Setelah dia meninggal, apakah dia dapat melihat Rasulullah dalam syurga? Apakah dia boleh masuk syurga ataupun tidak? Kalau dia tak boleh masuk syurga, dia tak akan dapat lihat Rasulullah selama-lamanya. Jika dia masuk syurga, dia sudah tentu berada di tempat yang rendah. Rasulullah berada di martabat kedudukan yang tinggi. Apa yang akan berlaku? Itu yang dia fikirkan. Terlalu kasih dia kepada Nabi SAW sehingga dia susah hati. Lalu Allah Subhanahu wa taala bagi tawaran. Tak kira siapa, Sauban ke, para sahabat ke, tabi'in ke, tabi'in ke, semua generasi sampai kita hari ini dan sampai hari kiamat. Kalau kita hidup sebagai orang yang taat kepada Allah dan Rasul, kita bakal masuk syurga bersama dengan mereka. Yakni bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kita niat saja nak jumpa mana-mana nabi, Allah perlihatkan kepada kita. Yang penting kita isi kehidupan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Maka pasti boleh tengok Rasulullah dalam syurga, boleh duduk dengan Rasulullah dalam syurga, boleh bersembang, bercakap dengan Rasulullah dalam syurga. Bahkan dalam ahli syurga diberikan nikmat yang lebih besar, iaitu dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain. Isu ini tidak khusus kepada Thauban. Bahkan ia juga ada kepada para sahabat yang lain yang cinta kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW berjanji dalam sebuah hadis, anta ma'an ahbabta yaumal qiyamah. Engkau bakal bersama dengan orang yang engkau kasih pada hari kiamat kelak. Kalau kita hidup di dunia, kita kasih orang baik-baik, kita akan bersama orang baik-baik. Kalau kita hidup di dunia, kasih ke orang tak baik, suka kepada orang tak baik, dibimbangi akhirat esok, duduk dengan orang tak baik. Maka di dunia kena kasih kepada para nabi, kasih kepada para sahabat, kasih kepada para orang-orang dekat dengan Allah, supaya kita duduk dengan mereka di akhirat kelak. Ada seorang ulama daripada kulit hitam di negara Afrika, mufti di sana. Dia ceramah Maulidur Rasul. Dia kata kalau seseorang itu kata ke ayah kita ataupun seorang tu puji ayah kita, mak ayah kita, ayah kamu baik, ayah kamu pemurah, ayah kamu rajin buat ibadat, ayah kamu dulu ni orang yang suka tolong orang. Semua kata-kata pujian yang mulia yang dikatakan kepada mak ayah kita. Mak ayah kita dah meninggal. Tapi ada orang mungkin dia pernah jumpa mak ayah kita, dia mai rumah kita, dia bersembang, dia bercakap. Dia kata ayah kamu dulu macam ni, macam ni, macam ni. Mak kamu dulu macam ni, macam ni, macam ni. Masa saya hidup dengan dia, berkawan dengan dia, saya dapati dia orang cukup baik. Mak kamu cukup baik. Maka ketika pujian itu ditujukan kepada mak ayah kita dah meninggal,
kita rasa suka, senang hati, gembira, berterima kasih terhadap orang yang bawa berita gembira, berita yang mulia, yang baik tentang mak ayah kita. Itu seorang. Adapun orang kedua mai juga jumpa kita, dia biasa jumpa mak ayah kita juga dulu masa mereka masih hidup. Hak orang kedua bukan puji, dia kutuk. Ayah kamu macam ni, mak kamu macam ni, kutuk satu kutukan. Mak kita mati dah, ayah kita dah mati dah. Mai orang mana kita pun tak kenal. Mungkin jiran ayah kita, mungkin kawan mak kita. Dia hanya mengeluarkan kata-kata yang buruk tentang mak ayah kita. Kata-kata tidak ada lain melainkan menceritakan benda tak elok. Hak mula tadi puji. Hak mula ayah kamu seorang yang rajin pergi masjid, sembahyang jemaah. Ayah kamu seorang yang banyak baca Quran. Ayah kamu sekian. Mak kamu seorang yang suka tolong orang apa semua. Kita suka. Gembira kerana mai seorang hamba Allah. Puji mak ayah kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Mak ayah kamu ni mudah-mudahan jadi ahli syurga. Pasal hidup dia dulu ni cukup baik. Kita syok, gembira kerana mai orang puji mak ayah kita. Tapi hak kedua kita marah pasal mai kutuk mak ayah kita. Ayah kamu sekian, mak kamu sekian, kata-kata yang buruk. Ayah kamu dulu pencuri, mak kamu dulu penipu. Dia cakap hak tak elok kamu, mak ayah kita. Dia kata pula yang tak elok. Maka ketika itu kita rasa nak marah dia. Pasal dia mai kutuk mak ayah kita. Hak mula tadi kita suka tak marah. Kerana dia main puji mak ayah kita. Kalau mak ayah kita yang berjasa kepada kita dipuji oleh orang, kita rasa gembira. Kalau mak kita, ayah kita masih hidup pun orang pekat puji mereka rasa berbangga. Begitu juga sebaliknya, kalau mak ayah kita masih hidup, orang kutuk mak ayah kita, mereka akan rasa sedih. Kita sebagai anak juga rasa sedih dan marah kepada orang kutuk. Maka sudah tentu zaman sekarang ada orang buat program dan majlis memuji Nabi besar Muhammad SAW. Sudah tentu kita rasa gembira. Rasulullah SAW rasa gembira kerana umat dia buat satu program, buat satu majlis, puji diri dia. Yang biasanya majlis-majlis sebegitu diwujudkan pada musim Maulidur Rasul. Buat majlis maulid, baca pujian-pujian tentang baginda, baca selawat kepada baginda, cerita kisah-kisah kehebatan baginda kepada masyarakat, cerita sirah riwayat hidup baginda, cerita mukjizat baginda, cerita keistimewaan yang Allah bagi kepada baginda, cerita akhlak baginda yang mulia, cerita tentang jihad baginda, tentang kehebatan baginda di sudut perubatan, kehebatan baginda di sudut ibadat. Sudah tentu majlis memuji Nabi SAW jauh lebih hebat daripada majlis memuji mak ayah kita. Kerana baginda berjasa kepada seluruh alam dengan membawa Islam dan iman dan ihsan. Kalau orang buat majlis kutuk mak ayah kita, kita tak suka. Orang buat majlis puji mak ayah kita, kita suka. Maka sudah tentu majlis puji Rasulullah, Rasulullah suka. Dan pengajian yang kutuk mak ayah Rasulullah tidak disukai. Hari ini ada golongan orang buat majlis sambut Maulidur Rasul, dia kata bid'ah. Sedangkan pengisian dalam majlis itu puji Rasulullah, bukan kutuk Rasulullah.
kutuk penentang-penentang Rasulullah. Dia yang tak suka. Majlis dulu ni tak boleh buat. Kemudian dia mengajak orang pula. Dia kata mak ayah Rasulullah ahli neraka. Ini aliran yang berbahaya. Kerana mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Rasulullah. Kalau kita tauhid kata, jangan duk kata mak ayah Rasulullah masuk neraka. Kerana itu kata-kata menyakitkan hati mereka. Hati Rasulullah. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Orang yang menyakiti Allah dan Rasul, mereka itu dilaknat oleh Allah. Orang yang kata mak ayah kamu yang ahli neraka kata kat kita. Kita marah dia, hang tahu mana? Kata mak ayah aku masuk neraka, bila hang tengok neraka? Kita marah kat orang yang mai kata mak ayah kita masuk neraka. Kita suka kepada orang yang mai doa, mudah-mudahan mak ayah kamu masuk syurga. Terima kasih tolong doa mak ayah saya. Kata mak ayah kita ahli syurga, kita suka, karena itu satu doa. Kata mak ayah kita masuk neraka, kita marah, kita tak suka. Tambah pi kata kat mak ayah Rasulullah sebagai ahli neraka. Aliran ni ada di Sungai Petani pun ada ustaz mengajar lagu tu. Mai duk ajak orang kampung masuk dalam masjid di kampung, masuk dalam masjid surau di taman. Beri cerita kat orang ayah Rasulullah masuk neraka, mak Rasulullah masuk neraka. Sedangkan ulama yang lain bahkan pendapat yang kuat menyatakan mak ayah Rasulullah ahli syurga. Kerana ketika mak ayah Rasulullah SAW wafat, baginda belum dilantik menjadi Rasul. Ayah Rasulullah SAW wafat, baginda masih duduk dalam kandungan ibu, belum dilahirkan. Mak Rasulullah wafat, menurut pendapat yang kuat, baginda berumur 6 tahun. Baginda dilantik menjadi Rasul umur 40. Maka mak ayah Rasulullah min ahlil fatrah. Ahlil fatrah, orang yang hidup di antara zaman Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Orang ahli fatrah ini adalah ahli syurga. Berdalilkan firman Allah dalam suratul Isra, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak menyiksa melainkan kami setelah kami utuskan Rasul. Rasul belum diutus, maka orang yang mati sebelum itu dalam keadaan fatrah tidak disiksa. Ayat ini ayat Quran yang jauh amat kuat, menjadi dalil kepada kebanyakan ulama yang menyatakan ayah dan mak Nabi SAW ahli syurga. Mereka kata ayah Rasulullah ahli neraka berdasarkan hadis Imam Muslim, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya bapa aku dan bapa engkau dalam neraka. Kata sebahagian ulama, antaranya Imam Qustullani rahimahullah, antaranya Imam Muhammad Mutawalli Asy'arawi rahimahullah. Syekh Asy'arawi kata hadis itu mansukh dengan ayat tadi. Ayat tadi nasikh, menghapuskan hadis tadi, dan lebih kuat lagi. Kata sebagian ulama yang lain, abi di situ pak saudara, bukan pak betui. Kerana kalau pak betui, Quran guna walid, wabil walidaini ihsana. Dengan dua ibu bapa kamu nak lakukan buat baik. Tapi kalau abi, abun, pak betui pun boleh, datuk pun boleh, pak saudara pun boleh. Kerana Nabi Ibrahim AS digelar Abul Anbiya, bapa kepada para nabi. Apakah semua banyak para nabi jadi anak Nabi Ibrahim? Tak. Yang jadi anak Nabi Ibrahim, yang jadi nabi dua orang, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Nabi Yaqub cucu, Nabi Yusuf cicit. Jadi oleh kerana ada anak jadi nabi, jadi cucu jadi nabi, cicit jadi nabi. Nabi Muhammad SAW cicit yang keberapa jadi nabi, keturunan Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim digelar Abul Anbiya, bapa kepada para nabi, nabi-nabi yang ramai. Sedangkan yang jadi nabi betul anak baginda hanya dua orang nabi,
Dan Nabi Adam digelar Abul Bashar, bapa Bashar, bapa kepada seluruh manusia. Apakah semua manusia anak Nabi Adam? Tak, kita cicit yang ke berapa juta pun tak tahu. Kita bukan anak, tapi kita cucu cicit. Tapi Nabi Adam digelar Abul Bashar, bapa kepada Bashar. Maka perkataan Abu itu bukan khusus kepada ayah yang melahirkan kita. Abu itu boleh ke ayah, boleh ke Tok Wan, Datuk, boleh kepada Pak Menakan. Maka sebagian ulama mentafsirkan inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapa aku dan bapa engkau dalam neraka. Pak aku itu iaitu Pak Menakan aku, pak saudara. Siapa dia pak saudara? Abu Lahab. Abu Lahab pak saudara Nabi SAW masuk neraka. Abu Talib dua pendapat. Ada kata Islam, ada kata tidak Islam. Jadi Abu Talib ulama selisih. Syekh Zaini Dahlan mengarang kitab tajuk Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Pak Menakan yang hanya nama Abu Talib, ulama selisih pendapat. Pak Menakan yang nama pak saudara yang bernama Abu Lahab, ijma' ulama dia ahli neraka. Maka sebagian ulama dia tak kata mansuh, dia kata hadis ini maksud bapa di sini ialah pak saudara. Seorang lelaki tanya, pak aku duduk di mana? Dia, pak kamu dalam neraka. Dia sedih. Maka dia berpaling dalam keadaan sedih. Nabi SAW bersabda, bapa aku dan bapa kamu masuk neraka. Maksud kamu tak sedih pun bukan kamu seorang. Pak aku pun masuk juga. Pak aku di situ pak saudara, kata sebagian ulama, bukan bapa betul. Jadi dengan alasan dan hujah yang paling kuat ayat suratul Isra tadi menunjukkan bahawasanya mak ayah Rasulullah ahli syurga. Jadi kalau orang buat program puji mak ayah kita, kita suka. Kata mak ayah kita masuk syurga dan doa mak ayah kita masuk syurga, kita suka. Orang buat program kutuk mak ayah kita, kita marah, kita benci, kita tak suka. Kata pula mak ayah kita masuk neraka, lagi kita tak suka. Maka bagaimana dengan orang buat program puji Rasulullah yang jauh lebih baik daripada mak ayah kita? Macam mana orang boleh buat keluar kenyataan mak ayah Rasulullah masuk neraka, sedangkan mak ayah Rasulullah orang yang bertanggungjawab memelihara baginda. Mak baginda orang yang mengandung dan melahirkan baginda. Maka ulama kita pesan, hadirilah banyak-banyak program-program yang memuji Nabi SAW, yang menceritakan kehebatan baginda, yang diadakan tiap-tiap hari, terutama pada musim Maulidur Rasul. Musim Maulid orang baca pujian dalam bentuk syair, kalam biasa, kisah-kisah. Kita di Malaysia ni setahun sekali sambut Maulid Rasul. Di negara Arab tiap-tiap minggu buat maulid. Kalau di Yaman, di Tarim tu, Darul Mustafa tempat Abi Umar, tiap-tiap malam Jumaat baca syair-syair puji Rasulullah. Penutup dia ceramah tentang Rasulullah, tentang Islam. Mungkin 45 minit, mungkin 40 minit, mungkin setengah jam. Yang penting maulid depa tiap-tiap minggu program puji Rasulullah tiap-tiap malam Jumaat. Kita dulu-dulu ni ada orang baca burdah, orang baca berzanji. La tak ada dah. Nak cari orang baca burdah tak erti dah. Zanji lagi tak erti. Zanji baca seorang-seorang. Burdah dengan marhaban tak apa, tuai orang. Orang marhaban kita tuai sikit-sikit, tak ingat tak apa. Zanji nak kena baca seorang-seorang. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim. Dulu-dulu orang duk baca. Almarhum ayah saya dulu ngajak orang berzanji. Saya tak ada ngaji sepatah habuk pun. Tahu kata dia duk mengajak orang duk mengaji. Berzanji dulu, hafal duduk di mulut. Campur marhaban lagi. Marhaban ya nur aini, marhaban ya qurrata aini.
marhaban jaddal Husaini, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Macam-macam dulu orang buat Maulidur Rasul dengan puji Rasulullah dalam burdah. Amin tazakkuri jiranin bidhi salami mazadta dam'an jara min muqlatin bidami. Banyak dulu. Saya kecil-kecil tahun 80-an dulu pun duduk dengar lah. Lah tak ada. Orang pergi kata pula bid'ah duk sambut Maulidur Rasul, pakai tak dengar apa. Jadi ulama tu kata, kalau kamu dengar orang puji mak ayah kamu, kamu suka, maka sudah tentu orang puji Rasulullah, mak ayah Rasulullah, Rasulullah suka. Lagi banyak orang puji Rasulullah, Rasulullah suka. Dan majlis pujian kepada Rasulullah itu untuk menambah rasa cinta kepada pendengar, kepada baginda. Majlis ceramah tentang Nabi SAW untuk tambah rasa cinta kepada pendengar dan penceramah tentang Nabi SAW. Bila cinta kepada Rasulullah itu wujud dan dia menjadi orang yang ittiba', mengikut sunnah Nabi SAW, Rasulullah kata, Allah Quran kata, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kamu cinta pada Allah, ikut aku nescaya Allah cinta kepada kamu. Bila kita cinta kepada Rasulullah, kita ikut Rasulullah, maka kita sedang beramal untuk mendapat tawaran istimewa yang Nabi SAW sabda dalam hadis. Apa Rasulullah tawarkan? Al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Seseorang itu bakal bersama dengan orang yang dia cinta pada hari kiamat kelak. Riwayat yang lain, anta ma'a man ahbabta yawmal qiyamah. Engkau bersama orang yang kau kasih pada hari kiamat. Maka kalau kita kasih ke Rasulullah, bertambah kasih kepada Rasulullah melalui Quran hadis yang kita belajar, melalui Maulidur Rasul yang kita dengar, yang kita hadiri, mudah-mudahan kita bersama baginda dalam syurga. Kita kasih kepada para sahabat melalui kisah para sahabat yang kita belajar, mudah-mudahan kita bersama dengan para sahabat dalam syurga. Kita kasih kepada alim ulama, para awliya illahi salihin yang kita pelajari kehidupan mereka, kata-kata hikmah mereka, akhlak dan ibadat mereka, mudah-mudahan kita masuk syurga bersama mereka. Itulah hikmah dan kelebihan kita menghadirkan diri ke dalam majlis yang menambah rasa cinta kepada Allah dan Rasul dan menambah rasa kasih cinta kepada orang-orang yang Allah dan Rasul kasih. Seperti para nabi yang lain, para sahabat, para awliya illah salihin, para alim ulama. Hadis kata, anta ma'aman ahbabt. Engkau bersama dengan orang yang kau kasih. Itulah yang telah ditawarkan dan diperoleh oleh Thauban radhiyallahu anhu, yang sedih kerana masa hidup boleh jumpa, masa mati tak tahu nak jumpa ke tak. Allah turunkan ayat ini. Siapa isi kehidupan dia dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, mereka bakal bersama dengan kekasih-kekasih Allah di kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Masa pun dah lajak dah. Kita berhenti tanya dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba rasulika wa hubba man yuqarribuna ilayka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.